وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا خصوصی اجلاس ہوا ہے۔ مختلف شہروں کے لیے 1500 الیکٹرک بسیں چلانے کے پروجیکٹ کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے۔ بڑے شہروں میں مرحلہ وار الیکٹرک بسوں پر مشتمل ٹرانسپورٹ سسٹم شروع کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 380 الیکٹرک بسوں کی خریداری کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ مزید کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں، جانیں گے راؤ دلشاد سے۔ جی راؤ دلشاد۔ بالکل جی، لاہور سمیت صوبہ بھر میں ماحول دوست بسوں کو آپریشنل کرنے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اجلاس کی صدارت کی ہے اور مختلف شہروں کے لیے 1500 الیکٹرک بسیں چلانے کے پروجیکٹ کی اصولی منظوری بھی دے دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے دور دراز بڑے شہروں میں مرحلہ وار الیکٹرک بسوں پر مشتمل ٹرانسپورٹ سسٹم شروع کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 380 الیکٹرک بسوں کی خریداری کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں لاہور اور گوجرانوالہ میں الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ سرگودا، شیخوپورہ، سیالکوٹ، گجرات، رحیم یار خان، ڈی جی خان سمیت 6 اضلاع میں نئے ٹرانسپورٹ سسٹم پر اتفاق بھی کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور، گوجرانوالہ میں الیکٹرک بس سروس کے لیے اگلے جون تک کی ڈیڈ لائن بھی مقرر کر دی ہے۔ فیصل آباد میں اورنج لائن اور ریڈ بس سروس شروع کی جائے گی۔ سمندری روڈ تا سرگودا روڈ ریڈ بس سروس، جبکہ جڑاوالا تا جنگ روڈ اورنج بس سروس جو ہے وہ شروع کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے فیصل آباد اور گوجرانوالہ میں الیکٹرک بس کے ٹریک کے لیے پلان بھی طلب کر لیا ہے۔ لاہور میں بلو لائن الیکٹرک بس کے ٹریک کی پلاننگ کے لیے 15 روز کی مہلت دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے الیکٹرک بسوں کی چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے کے پلان بھی طلب کر لیا ہے، جبکہ لاہور میں جدید ترین ٹرانسپورٹ ٹاور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ سب کی وزیر اعلیٰ ہوں، لاہور ہی نہیں باقی شہروں کے عوام کا بھی جدید ٹرانسپورٹ سسٹم کا پورا حق ہے۔ خواہش ہے کہ پنجاب کے ہر بڑے شہر میں شاندار اور جدید ترین بس سسٹم موجود ہو۔ ترقی کے سفر میں سب کو شریک کرنے کے لیے دیگر شہروں میں الیکٹرک بسز جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں۔ جی، الیکٹرک بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ راؤ دلشاد۔ حسین ہمارے ساتھ تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ 1400 اساتذہ کا اسکول ڈیوٹی سے غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ متعلقہ اساتذہ کو فارغ کر کے نئے اساتذہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے، ہمارے ساتھ جنید ریاض ہیں۔ جی جنید، آگاہ کیجیے گا۔ پنجاب بھر میں دوران اسکول ڈیوٹی جو ہے وہ اساتذہ کے غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر عدلیہ مولانا سکندر یاد نے نوٹس دیتے ہوئے ایک ہیلپ لائن قائم کر دیا اور کہا ہے کہ اساتذہ جو ہیں جن اسکولوں میں اساتذہ غائب ہو جاتے ہیں یا متبادل اساتذہ انہوں نے دے رکھے ہیں اور خود گھر میں بیٹھ کر تنخواہیں وصول کر لیں، ان کی محکمے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ 1400 رپورٹس ہوئی ہیں جو اساتذہ ڈیوٹیوں پر نہیں مامور اور وہ غائب رہتے ہیں، تاہم ان کی جگہ پر نئے اساتذہ لگائے جا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے مزید شکایات درج کرانے کے حوالے سے انہوں نے اپیل کی کہ اساتذہ ہیلپ لائن پر شکایت درج کرائیں تاکہ دیگر اساتذہ کا بھی محاسبہ کیا جا سکے جو ڈیوٹیاں پر نہیں آتے۔ جی جنید ریاض، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ محکمہ صحت کی نجکاری پالیسی کے خلاف ڈاکٹرز میدان میں آ چکے ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا احتجاج، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف شامل ہیں۔ مظاہرین کا چیرنگ کراس پر دھرنا، صدر وائی ٹی اے شعیب نیاسی کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان ہے۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے بتائیں گی مائدہ وحید۔ جی مائدہ، بتائیے گا۔ بالکل، اس ٹائم چیئرنگ کراس پر ہم موجود ہیں جہاں پر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے دھرنا دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ یہاں پر باقاعدہ جو ابھی تازہ ترین صورتحال دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، عقب میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر ٹینٹ لگا دیے گئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر دھرنے میں جو ہے وہ احتجاجی ملازمین یہاں پر موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم جوک در جوک کسی طرح سے قافلوں کی صورت میں آتے رہیں گے اور جب تک حکومت ہمارے مطالبات نہیں مانے گی ہم نہیں جائیں گے۔ یہاں پر خواتین کی بھی بڑی تعداد موجود ہے اور بچوں کے ہمراہ موجود ہے۔ یہاں پر مرد حضرات کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ان سے مزید گفتگو کر لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کیا مطالبات ہیں اور کب تک یہ دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا؟ السلام علیکم، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ لوگ آئے ہیں کور کرنے کے لیے۔ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ اور آر ایچ سیز جو ٹوٹل 2500 کے پاس ہے، گورنمنٹ ان کو اچانک راتوں رات پالیسی بنائی ہے جس کے مطابق ان کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے۔ وہاں پہ جو ڈاکٹر اور نرسز اور باقی جو 20 سے 25 سال سے کام کر رہا ہے ان کو اٹھا کے ان کو اپنے ٹرانسفر کر رہے ہیں یا ان کو جاب ختم کر رہے ہیں۔ اس لیے جو ڈاکٹر اتنے سالوں سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہاں سے آپ آئے ہیں اور زیادہ تر کن شہروں سے جو ہے وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں؟ یہ پورے پنجاب سے
यहाँ पे लोग आए हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से आया हूँ। ये है कि अब लोग अपने हकूक़ के लिए जो अपनी जॉब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 से 25 साल दिए इस महकमे को, उनको निकाल के गवर्नमेंट कह जाए आप घर को चले जाएँ। वो कहाँ जाएँ, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे वो? और जो महकमा अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहता है तो उसमें कोई ना कोई पॉलिसी चेंज की जा सकती है, बजाय कि एक हॉस्पिटल उठा के नए बंदे को दे दिया जाए और अनएक्सपीरियंस बंदे आएंगे, अनएक्सपीरियंस LHPs नर्सेज आएंगी, उनको ऑफकोर्स डिलीवरी और सर्विसेज में मसले मसाइल होंगे। गवर्नमेंट बिल्कुल मसले मसाइल होंगे। इनका कहना है कि हम यहाँ पर मौजूद तो हैं लेकिन हम तब तक जो है वो धरना जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में फीमेल्स भी देखने में नज़र आ रही है, मर्द हजरात भी देखने में नज़र आ रहे हैं बाकायदा तौर पर, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी है और उस गर्मी की सूरत में जो है यहाँ पर इनको कवर करने के लिए टेंट लगाए गए हैं कि ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। एक खातून भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा क्या मुश्किलात दरपेश आ रही है शदीद गर्मी की सूरत में आप धरने में जा रही हैं? हम लोग इतनी शदीद गर्मी में निकले हैं, लेकिन हमारे निकलने का मकसद है कि हम अपने हक के लिए निकले, अपने बच्चों के हक के लिए निकले हैं। हमारी मैडम मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि ये जो निजकारी का फैसला उन्होंने किया उसे वो वापस लें। वो एक औरत है, वो एक औरत के मसले को समझे। औरतें तो घर बनाती हैं, हम लोगों के घर टूट रहे हैं। हम लोगों ने उन सेंटर को स्टैब्लिश करने में अपने 15-15 साल दिए हैं। उन गांव के एरिया में हम लोग को बच्चों को स्कूल भिजवाने के लिए 10-10 किलोमीटर के लिए ट्रैवल करवाना पड़ता है। हम उन गांव में शहरों से उठ के जाकर रिहाइश पजीर हुए, अपने बच्चों को 10-10 किलोमीटर। बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो अंदर एहतजाज जो है वो जारी है, शदीद नारेबाजी भी की जा रही है और ख़वातीन का भी कहना है, मर्दों का भी कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम इसी धरने में यहीं पर मौजूद रहेंगे, चाहे हमें ये धरना 1 महीने तक जारी रखना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ माहिदा थी, तफसीलन अपडेट कर रही थी कि ईद की छुट्टियों और ऑडिट के बाद बिलाखिर यूटिलिटी स्टोर्स खुल गए हैं। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का एक दाना तक मौजूद नहीं है। ओपन मार्केट में चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ओपन मार्केट में चीनी 180 रुपए से जायद पर ट्रेड की जा रही है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, मजीद क्या सूरत हाल है उनसे जानेंगे। जी शहजाद। ईद उल फितर की छुट्टियाँ और ऑडिट के बाद शहर के यूटिलिटी स्टोर सार्फिन के लिए खुल गए हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर जो चीनी की सप्लाई है वो ताहाल दस्तयाब नहीं है। और ओपन मार्केट में अगर नज़र डालें तो ओपन मार्केट के अंदर जो चीनी की कीमतें हैं वो बदस्तूर 180 या इससे ज़ायद पर बेची जा रही है। जो पैकिंग वाली चीनी है मुख्तलिफ निजी कंपनियों की, जिसको प्रीमियर शुगर भी कहा जाता है, वो 200 रुपये के आसपास बेची जा रही है। जबकि जो तोड़े वाली चीनी है जो 50 किलोग्राम की शक्ल में आती है उसको दुकानदार जो हैं वो 180 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त कर रहे हैं। और दूसरी जानब जो यूटिलिटी स्टोर हैं उन पर चीनी दस्तयाब नहीं है, तो इसलिए जो सार्फिन हैं वो या तो महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं या उनको चीनी यूटिलिटी स्टोर पर मैसर नहीं है। इसलिए सार्फिन का ये मुतालबा है कि कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ देने के लिए जो इदारा कायम किया गया है इसको हुकूमत ख़त्म करने के दर पे क्यों है, जबकि वो कम आमदनी और मुतवस्त तबके के लिए राहत का सामान जो है वो मुहैया करता है। इसलिए इस इदारे को तबाह करने की बजाय, इसको ख़त्म करने की बजाय यहाँ पे जो अशियाए ज़रूरिया की सप्लाई है उसको बेहतर बनाया जाए। आटा, घी और चीनी और दीगर अशिया जो एसेंशियल आइटम्स के अंदर आती हैं वो मुहैया की जाएँ, ताकि जो मुतवस्त तबका है वो बआसानी यहाँ से कम नरखों पर चीनी, आटा, दालें, घी और दीगर अशिया जो है वो ख़रीद सके। शहजाद खान अब्दाली अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लंदन रवानगी का शेड्यूल तब्दील हो गया है। मियां नवाज शरीफ लंदन से कबल बेलारूस जाएंगे। ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ 9 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा बेलारूस जाएंगे। राउद इरशाद हुसैन हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी राउद इरशाद। बिल्कुल जी, सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरा लंदन के हवाले से थोड़ा तब्दीली हुई है शेड्यूल में। आप ये बताएं कि इस हवाले से अब ज़राए का ये कहना है कि सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन रवानगी से कबल जो है वो बेलारूस जाएंगे और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ 9 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा बेलारूस का दौरा करेंगे। आप ये बताएं कि हाल ही में जब सदर बेलारूस पाकिस्तान के दौरा पर आए तो उन्होंने नवाज शरीफ को दौरा की खुसूसी तौर पर दावत दी जो उन्होंने कबूल की थी। और अब इस हवाले से बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि नवाज शरीफ ने सदर बेलारूस की दावत कबूल करते हुए अब फैसला किया कि वो वज़ीर-ए-आज़म के हमरा ही बेलारूस जाएंगे। और ज़राए का ये भी बताना है कि 10 अप्रैल को बेलारूस से नवाज शरीफ लंदन के लिए रवाना होंगे। जी राउद इरशाद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
अब आपको बताएं कि सजा मुकम्मल होने के बावजूद जेलों में मौजूद कैदियों की सुनी गई है। अब ज़कात फंड से कैदियों का जुर्माना अदा करके उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अली साही हमारे साथ हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में सैकड़ों ऐसे कैदी मौजूद हैं जो अपनी सजा मुकम्मल होने के बावजूद जुर्माने की अदम अदायगी की वजह से जेलों में मौजूद हैं। तो इस पर महकमा ज़कात उशर की जानिब से एक ऐसा इक़दाम उठाया गया है कि ऐसे कैदी जो मुखय्यर हजरात की बजाय ज़कात उशर डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन देंगे जिस पर जेल के सुपरिटेंडेंट और ज़कात महकमे के जो लोग हैं इस पर बाकायदा चीज़ों को चेक करेंगे और उस पर जुर्माना अदा करके उनकी रिहाई अमल में लाई जाएगी। इब्तदाई तौर पर 10 जो डिवीजनल हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर 50 मिलियन के फंड्स जो हैं वो जारी किए गए हैं और हर जेल को 50-50 लाख रुपए के जो चेक्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जिसमें इब्तदाई तौर पर जितने भी कैदी इसमें आएंगे उनकी रिहाई दी जाएगी और इसके बाद जो कामयाबी होगी तो पंजाब भर की तमाम जेलों पर ये सिस्टम नाफिज कर दिया जाएगा। जी, तमाम जगहों पर सिस्टम नाफिज कर दिया जाएगा। अली साही, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।